Assalomu alaykum. Kitob bilim bulog'i, bilim өмір шырағы. Haqiqatan da kitobning bizga bereri ko'p. So'nliqdan da kitob o'qуда biz adetga aylantirishimiz kerak. Qadrdonlar bu fikrlardan anglagan bo'lsangiz, bilimlar va iqtisod telefonimizning kitob qimorlari bilan bellashuvi navbatdagi soni efirda. Telefonimizning bugungi qatnashuvchilari Samarqand mamlakatlik veterinariya meditsinasi, Chorvachilik ham biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali studentchasilar, ya'ni kitob qimor yoshlarimiz. Demak, ularni yaqindan tanishtirib o'tdim. Birinchi sondagi qatnashuvchimiz Guliston Yembergenova, za injineriya qanigiligi 2-kurs studenti. Ikkinchi sondagi qatnashuvchimiz Irada Tursunbayeva, 1-kurs magistranti. 3-chi sondagi qatnashuvchimiz Miradin Yeshmuratov, veterinariya farmatsevtikasi qanigiligi 4-kurs studenti. 4-chi sondagi qatnashuvchimiz Parizat Jumanova, agronomiya ta'lim bag'dari 3-kurs studenti. 5-chi sondagi qatnashuvchimiz Dilshad Xo'jabayev, veterinariya meditsinasi qanigiligi 3-kurs studenti. Telefonimiz 3 shartdan iborat. Qatnashuvchilarimiz bu shartlarimizda qay darajada o'rlaganligini baholab borish uchun studiyamizda to'rt a'zolarimiz bor, ularni yaqindan tanishtirib o'tdim. Qalligul Rimbayeva, Respublikalik ruhiy ag'artuvchilik o'rayi Xo'jayli rayoni bo'limi boshqon egasi. Jarxinay Elmuratova, Xo'jayli rayoni Bag'man makamxo'rlar jiyini yoshlar yetakchisi. Mehribon Pirmanova, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ma'lum kitobxona o'rayi boshqon egasi. Telefonimizning birinchi sharti ulug' tulg'alar deb ataladi. Yozuvchi yoki shoirlarimiz to'rashlarimiz oldida biletlarda berilgan. Mana o'sha biletlarning birini olib, 1,5 minut ishinde bu haqida, ya'ni u inson haqida ma'lumot berib kerak. Umr yo'li, durutushligi, ishlagan, qo'lga kirgizgan jetkinliklar haqida albatta 1,5 minut ishinde aytib ulgurishga harakat etishimiz kerak. Har bir aytilgan ma'lumotga qarab to'rashlarimiz baho beradi. Birinchi sondagi qatnashuvchimiz siz bilan telefonimizning birinchi chatini boshlaymiz. Marhamat, Guliston. Kim haqida aytishimiz kerak? Kim sizga? Ajiniyaz Qo'sibayұлы. Ajiniyaz Qo'sibayұлы Qoraqalpoq adabiyatining klassik shoirlarining biri bo'lib, 1824-жылы Mo'ynoq rayonining Qamishbөгет ауылында dunyoga keladi. Ол тикарынан өзінің еліндегі болып өткен вақиялар, hamda o'zlarining вақиялары hamda өмір тарихы туралы да bir qancha o'zining qo'shiqlarini yozib o'tgan bo'lib hisoblanadi. Ajiniyaz Qo'sibayұлы ұлына арнап Ибраим Юсупов Ajiniyaz librettosida жазған болып hisoblanadi. Ajiniyaz Qo'sibayұлының ерлерім барды, qo'shiqlari бар болып, және де ол Ajiniyaz Qo'sibayұлы Қазақстанға барып, қызмен ешпенен айтысып келеді. Ajiniyaz Qo'sibayұлы жасылығынан да qo'shiq жазуға қызыққан болып есептелінеді. Және де ол айтыстыларға жүдә қызыққан. Ajiniyaz Qo'sibayұлының анасы Назира сөзге шешен хаяллардан бірі болып есептелінеді. Оның әкесі Қосыбай, оның арғы атасы Батырбек, hamda оның атасы Ақжігіт, арғы атасы Ақжігіт болып есептелінеді. Оларда белгілі батыр инсанлардың бірі болған. Ajiniyaz Qo'sibayұлының көпшілік qo'shiqlarында тикарғы идеясы өзінің елін hamda қандай дәрежеде сол уақыттағы жасап өткендегі қиыншылықтары, басынан өткенлері туралы Уақыт жұмақланды. Рахмет, уақыт жұмақланды. Құрметті төрешілер, мархамат, егер сорауларыңыз болса. Шайырымыз Қазақстан далаларында болған алымлар екі түрлі болжайды. Сол екінші болжауында сол өзінің атастырған қызы бірден жоғалып кетуіне байланысты сол Қазақстан далаларында болған деп болжаған. Һәм бұл қайсы қосқыларында сөйленген өзінің? Қызмен ешпен айтысында. Бұл шықты жан һәм молла ерме қосқыларында сөйленген. Ajiniyaz Qo'sibayұлы Qoraqalpoq adabiyatында Зиуар тахалусы менен белгілі біздерге. Осы тахалустың мәнісі қандай? Яғни лақабының. Сөзге шешен зирек. Өзіңіз толықтырсаңыз болады, Мехрибан? Зиуар араб тілінен алынған болып, алтын зинат деген мәнісілерін білдіреді. Ол өзінің қосық қатарларын сөз маржаның зинаты деп есептеген. Рахмет. Оны елесеңіз болады, Гүлістан. Нәбетте қатынасушымыз, мархамат, Ирода.
Kim haqında түсті? Erkin Vohidov. Aha. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh Pomiru, oqsoch Tiyonshon o'zbegim. Misralar muallifi Erkin Vohidov 1930-yili 28-dekabrda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tavallud topadi. Asosan otasi Ikkinchi jahon urushi yillarida ishtirok etganligi sababli tog'asining qo'lida katta bo'ladi va Erkin Vohidov o'zbek adabiyotidagi eng yorqin vakillardan bo'lib, shoir, bir tarafdan yozuvchi, chunki pyesalarni ham biz yaxshi bilamiz, kino studiyalarimizda va teatrlarimizda qo'yilib kelgan va O'zbekiston qahramoni milliy katta unvonini qo'lga kiritadi. Uning birinchi asarlar to'plami Tong nafasi bilan birgalikda nashrga beriladi va Erkin Vohidov 1983-yili Hamza nomidagi O'zbekiston Ester davlat mukofotiga sazovor bo'ladi va 1987-yili Do'stlik ordenini oladi va 1999-yili eng katta unvon bo'lgan O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'ladi. Biz bilamizki, uning Istanbul fojiasi, Oltin devor kabi katta pyesalari mavjud va biz bilamizki, Oltin devor pyesasini Pokistondagi Lahor shahrida birinchi bo'lib teatrlashtirilgan asari bo'lib hisoblanadi. Va bundan tashqari Erkin Vohidov O'zbegim, Nido kabi katta asarlarning muallifi bo'lib hisoblanadi. Va O'zbek adabiyotining eng yorqin vakili bo'lgan Erkin Vohidovning asarlarida biz Rahmet, vaqt jumaqlandi. Sol fikringizni jumaqlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zbek adabiyotidagi vatanparvarlik, insonga bo'lgan mehr-muhabbat, oilaviy qadriyatlarni yuqori ulug'laydi va qo'shimcha tarzda aytib o'tish mumkinki, 2016-yil Toshkent shahrida vafot etadi. Erkin Vohidov terenglik qo'sog'in kimga arnab yozadi? Terenglik Terenglikda degan qo'shiq bor u, belgili. onasiga atab. Yo'q, albatta. Shoir Zulfiyaga arnab yozadi. Eng belgili chiqarmalarining biri bu Ruhlar isyoni bo'ladi. O qanday janrda yozilgan? Qasida janrida. To'g'ri. Merci. Daston janrida. Daston, Ruhlar isyoni, daston. Erkin Vohidov chiqarmalarida ko'proq qaysi temalar suratlangan? Vatan, oila, insonga bo'lgan mehr-muhabbat, Ham milliy qadriyatlar. milliy qadriyatlar. Rahmet. O'ningizni eylesangiz bo'ladi. Marhamat, navbatga qatnashuvchimiz. Kim haqida tushsa sizga? Alisher Navoiy. O'zbek adabiyotining ko'rnekli vakillarining biri Alisher Navoiy 1441-yili 1441-yil tug'iladi. U yoshligidan boshlab adabiyotga qiziquvchligi kuchli bo'ladi. U yoshligidan Sadi Shirazi, Fuzuli kabi ulamolarning qo'shiqlarini, shiqarmalarini suyib o'qiydi, ham yoddan biladi. Ол turkiy tilli haqlarga байланышлы ең бірінші Хамса кітабын жазады, яғни бұл 5 дастаннан iborat Хамса кітабы болып есептелінеді. Бұның алдында Хамса кітаплары болған, бірақ turkiy tilli haqlar үшін бірінші Хамсаны Alisher Navoiy жазады. Тиканан Alisher Navoiyның шығармаларында мұхаббат, ватанға деген мұхаббат, сол дәуірдегі болған уақиғаларды сәулелендіреді. Тиканан Alisher Navoiy өзі жасаған дәуірде кітапларды аудармалау менен де шұғылданған. Alisher Navoiy Ғазел мүлкінің сұлтаны деген атаққа да ерішеді. Шығармалары. Лейли ва Majnun, Хайратул Абрар, Сади Искандари, Farhat va Layli. Farhat va Shirin. Vaqt jumaqlandi, rahmet. Sizga so'rov, Alisher Navoiyning to'liq ati qanday? Nizomiddin Mir Alisher Navoiy. Rahmet, joningiz durust. Marhamat, to'rishlarimiz. Layla ham Majnun dastonida Majnunning ras ati kim, ham ne uchun qizning akasi balaga qizini beruvdan bosh tortadi? Yo'q. Majnunning ras ati Qays bo'ladi. Qays xalq arasida telbe bo'lib, ko'chalarda qo'shiq aytib yurgan bo'lgan, ham qizning zamonatli bo'lib qolmoq uchun o'g'lin qizini beruvdan bosh tortadi. Alisher Navoiyning негізінен екі лақабы болғанда, бұл екі лақабымен екі тілде жазылған. Бұл қайсы тілдерде қайсы лақабынан пайдаланып жазылған? Дөрөтпелерін. Парси ham turkiy tillarda жазылған. Түркі тілде қайсы лақабымен, парсы тілде қайсы лақабымен жазылған? O'zingiz to'g'ri. Парсы тілде
Пани лақабымен жазылған, түркі тілде сол Науая тағалысымен лақабымен жазылған. Рахмет. Орныңызға елесеңіз болады. Нәубетте қатынасушымыз мархамат. 4-ші санда қатынасушымыз Паризот. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac fransiyalik yozuvchi bo'lib hisoblanadi. U 1799-yili Fransiyaning Tur shahrida tavallud topgan bo'lib hisoblanadi. U oilada 4 farzand, u to'ng'ich farzand bo'lib, u onasidan mehr ko'rmaganligi va asarlarida shuni keltiradiki, mening hech qachon onam bo'lmagan kabi so'zlarni ishlatib o'tadi. Honoré de Balzac asarlariga keladigan bo'lsak, uning asarlari asosan Fransiyaning o'sha davrdagi boshidan kechirgan qiyinchiliklari va xalq orasidagi madaniyat haqida ko'proq so'z boradi. Balzac o'z haqida ham ko'plab asarlar yozgan. Uning belgili asarlarini aytadigan bo'lsak, 1867-yilda yozilgan Go'psak asari hisoblanadi va bundan tashqari Garyo ota kabi asarlarni ham yozgan. U avval 1-sinfdan 4-sinfga maktabda ta'lim oladi. Undan keyin bo'lsa, uni oilasi qat'iy tartibda ushlanadigan cherkovga o'qishga yuboradi, ammo cherkovda ruhiy ta'sir ko'rganligi sababli uni o'qishdan uydagilar olib keladi va undan keyin bo'lsa, yuridistikada o'qiydi. Yuridistikada o'qib yurgan paytida u uydagilarga shuni ma'lum qiladi. U yurist bo'lmoqchi emas, balki yozuvchilikka, shoirlikka o'zini bag'ishlamoqchi ekanligini ham ma'lum qiladi. Honoré de Balzac 1850-yilda vafot etadi. Rahmet. Vaqtda jumaqlandi. Төрештерimiz, егер so'rovlaringiz bo'lsa. Honoré de Balzac'тың әке һәм перзент ортасындағы мөнәсәбәтләр, жеке мәп һәм пул һәм нәрсәне шешетонлыгын кайсы шығармасында сәулелендіреді? Меніңше Гарyo ата. Дұрыс. Бұл инсанның атындағы де ақсүйектілер дәрежесінің қосып аталуының себебі неде? Өзіңіз толықтырсаңыз. Бальзак апайы дихан шаңырағынан шыққан, ол жоғары жәмиетшілікке кіру үшін, олардай бай болу үшін өзіне осы де дәрежесін қосып айтқан. Өзімде қосымша қоссам бола ма? Олардың негізгі фамилиясы Балс фамилиясы болады. Олар нуфузлирақ көрініш үшін дегендек Балзак та фамилиясын қылып өзгертіреді. Рахмет, орныңызға елесеңіз болады. Мархамат, 5-ші санда қатынасушымыз нәубет сізге. Сізде таңлау мүмкіндігі жоқ. Ең ақырғы қалған ұлы тұлға хақында айтуыңыз керек болады. Әдембай Тәжімұратов. Қаралпақтың халық жазушысы, драматургы, сонымен бір қатарда аудармашысы болып есептелінеді. Ол шет әдебиетларының бірқанша кітапларын Қаралпақ тіліне аударған. Сонымен бір қатарда оларды халық фольклор жанрларында да сабақтың балалардың кітапларында баспасында қосылуында өзі басқас болған. Әдембай Тәжімұрат 1930 жылы Мойнақ районының Ақтария ауылында 5 май сәнесінде дүниеге келеді. Әдембай Тәжімұрат 1946 жылы Қожелі педучилищесінде тәлім алып біткереді, һәмде Нүкс педагог мемлекеттік институтына кіріп, ол жерде 1952 жыл біткеріп шығады. Кейін пединститутта ұстаз сипатында оқушыларға тәлім беруден бастайды, һәм кейінгі дөретушіліктері Нәжім Дауқараев атындағы ілім зерттеу институты һәм тарих пән институтларында жұмыс істеуменен давам етеді. Шығармалары парағатшылық кептерлері. Уақыт жұмақланды. Рахмет. Әдембай Тәжімұратовтың бізге белгілі шығармалары хақында айтып өтің. Қаралпақтың екінші гимні атанып кеткен әзіргі айдылылар қосылған. Парағатшылық кептерлері сонымен бір қатарда халық фольклор жанрындағы Төлкішек, Какке қайда, Шағала қосқыларды сабақ ретінде қосқан болып есептелінеді.
Міне қададанлар көріп тұрғаныңыздай, бірінші шартымызды жұмақланды, төрештеріміз бақылайман дегенше, сол нәрсені және бір мәртебе есіңізге салып өтпекшімен. Егерде сізде оқыған кітапларыңыз бойынша білімдеріңізді көрсетуіміз арқылы сынақтан өткеруді қалесеңіз, экранларыңызда көрініп тұрған Telegram бот каналымыз арқылы пікір һәм ұсыныстарыңызды жолдасаңыз болады. Әлбетте, неше жаста яки қайсы кәсіп иесі болуыңызға қарамастан, студиямызда білімдеріңізді сынақтан өткеру имканиятына ие боласыз. Демек бізде төрешілер құрамымен ойласқан қалда бірінші қатысушы Гүлстан Ембергенова ажинез бойынша толық маалымат беруге харекет етті, бірақ төрешілер тарапынан берілген сұрауларға жауап бере алмады, соның үшін 6 балл қойдық. Екінші қатысушы Ерада Тұрсынбаева олар шығармалар туралы шайыр hakkında көптеген маалымат беруге харекет етті, һәм бір сұрауға жауап берді, һәм оған 8 балл қойдық. Үшінші қатысушы Миратдин Ешмұратов туылған жылы шығармалар hakkında харекет етті, айтты, бір сұрауға жауап берді, һәм 7 балл қойдық. Төртінші қатысушы Паризат Жұманова, ол да шайырақ жазушы hakkında айтып өтті, һәм сұрауларға жауап беріп 8 балл қойдық. Һәм бесінші қатысушы Тілшат Қожабаевқа Адема Тәжімұратов бойынша толық мағлұмат беруге харекет етті, бірақ шығармаларын айтып бере алмады, һәм 7 балл қойдық. Екінші шартымыз мен оқыған кітап деп аталады. Құрметті қатысушылар, бұл шартымызде стол үстіндегі төрешілеріміз алдындағы белгілерді алу арқылы орындайсыз. Бұл шығармалар hakkında бір hafta бұрын Telegram бот каналымыз арқылы жарияланған, меніңше оқып даярланған болсаңыз керек. Гүлстан, мархамат. Сіз бенен басылаймыз және? Бұл шартте маған Қарақалпақнама түсті. Қарақалпақнама Тикарынан төлеп берген, қайып берген қалеміне тиесілі болған болып, ол Тикарынан өзінің сол кітаптың басылануында өзіменен өзі интервью қылудан басылаған болып есептелінеді. Себебі Тикарынан адам өзіменен өзі қай дәрежеде сөйлескені сайын өзін толықтырып барады деп айтып барады. Қарақалпақ халқының қай дәрежедегі өзлерінің мәдениеті, үрп-әдет дәстүрлері һәмде Қарақалпақ халқының келіп шығулары hakkında да айтылып өтілген болып есептелінеді. Бірнеше бөлімдерден ибарат болып есептелінеді. Сен орыстан деп әр қайсыны әрбір милләтке 3 мәртеден айтып келтірганда арал бойы жағаларында болса бір халықтардың бар болғанлығын көреді, һәмде сол жердегі адамлар біздерге ат бөлістірмейсіз ба дегенде сіздерге кейінірек басқа біреулерменен қосып бөлістірсек болмай ма деп айтады. Һәм сол кезінде яқ біздерге де ат қойың дейді. Һәм сол кезде ол ойланып басында қара қалпақ кигенлігін көріп, һәм қайсарлығын көріп, сіздер қара қалпақ боласыз деп сол айтып кетеді, бірақ ешқандай да ол жерде 3 мәрте айтылмайды. Кейін тізімге алып атырып, қайтадан айтылады деп кетеді. Кейін қарақалпақлар соны күтіп, сол жерлерде қалада һәм пешенеклер, ямаса қара голубокилар деп те сол атларды естіп, біздерге сондай етіп ат қойған екен, өзімізге айтуға ұмытып кеткен екен деп те сондай аңызлары бар болып есептелінеді. Қарақалпақнама Тикарынан бұл Қарақалпақ халқының тарихи һәмде аңызлық нелерінің жинағы болып есептелінеді. Рахмет. Уақыт жұмақланды. Қарақалпақнама шығармасы Тикарынан қандай жанрда жазылған шығарма һәм бұл шығармасы үшін оған қандай сыйлық беріледі? Роман-эссе жанрында жазылған болып есептелінеді, һәм Өзбекстан қаһарманы. Махмуд Қашқари атындағы сыйлық беріледі. Сіз айтқандай роман-эссе жанрында жазылған шығарма. Мархамат төрешілеріміз, егер сұрауларыңыз болса? Қарақалпақнаманы жазуда бір тикарғы идеяны алға сүреді. Бұл қандай идея? Жұқарда өзіңіз айтып кеттіңіз, солар жәмлескен бір идеяны алға сүреді. Қарақалпақ халқының үрп-әдет, милли дәстүрлерін, тарихын жүзеге шығарып, енжей тұру. Біз кішігірім халықпыз, бірақ терең тарихқа ие, мәдени бай, һәм har қандай қиыншылыққа шыдамлы халықпыз деген тикарғы идеяны алға сүрген. Хақиқатында да бұл ажайып кітап, кітап құмар жастарымызға оқуды ұсыныс етеміз, себебі көптеген мағлұматларға ие боласыз, аңыз әпсаналар да қамтылған. O'tgan kunlar asari Abdulla Qodiriy Julqunboy taxallusi bilan mashhur bo'lgan O'tgan kunlar asari Abdulla Qodiriyning qalamiga mansub bo'lib hisoblanadi.
unga ma'lumot yig'ishlar asosan 1917-1918 yillarda boshlangan bo'lsa, eng birinchi Inqilob jurnalida chiqadi va bu 1920-yilda birinchi kitob shaklida chiqishiga va asosiy to'plam bo'lib chiqishida esa 1926-yilni o'z ichiga oladi. O'tgan kunlar asarini turkman yozuvchisi Xidir Deryayev shunday deb aytadi: "O'tgan kunlar asari mening hayotimda unutilmas tuyg'ularni va ichki kechinmalarni menda paydo qilgan asar bo'lib hisoblandi va men undan o'tgan kunlar asaridan ilhomlanib, men ham endi turkman hayoti va bezagi qilib sifatida men ham qismat romaniga yozishni boshladim" deya o'tgan kunlar asarini turtki sifatida keltirib o'tadi. O'tgan kunlar asarida asosan Otabek va Kumushbibining fojiaviy sevgi tarixi va o'zbek xalqining kelib chiqishi, o'sha davrdagi mustamlaka sho'ro davridagi insonlarning, o'zbek xalqining va qardosh xalqlarimizning sho'ro mustamlaka davrlariga, mustamlaka mamlakatlariga qaram bo'lib qolishi va ongsizlikning juda ham yuqori bo'lishi, ishonuvchanlik, insonlarning soddaligi va dinni niqob qilgan ayrim xonlikning Toshkent xonligi va Qo'qon xonligi davridagi asosiy belgilar keltirib o'tiladi. Birinchi bo'lib Inqilob jurnalida chiqadi va u sho'ro davrida ko'pgina ayblovlarga ham mana shu asar tufayli bo'ladi va asosiy qilib uning bizning yutug'imiz deb aytsak ham bo'ladi, o'zbek romanchiligiga asos solgan asar bo'lib hisoblanadi. Rahmat. Vaqt jumoqlandi. Marhamat, to'rashlarimiz, agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa. Romanda Hamid obrazi qanday ta'riflanadi? Hamid obrazi bu o'tgan kunlar asarini ochib bergan yana bir personajlar bo'lib hisoblanadi. U Kumushbibini sevgan ikkinchi yomon salbiy obraz. O'zining yomon niyatlari bilan pinhona qilib Kumushbibiga erishmoqchi bo'lgan ikkinchi personaj obraz. Durust. Kumush qaytis bo'lgandan keyin Zaynabning taqdiri ne bo'ladi? Mana shu fojiaviy sevgiga sabab bo'lgan asosiy obraz bu Zaynab bo'lib hisoblanadi, chunki qo'shxotinlikning ham asosiy obrazi gavdalantirilgan ushbu o'tgan kunlar asarida va Zaynab shu bergan zahardan keyin Kumush vafot etadi va Zaynab so'ng afsuslanadi, chunki uni ham tushunish mumkin obraz sifatida sevib sevilmagan inson shaxs gavdalantiriladi Zaynab obrazida. O'ldirilgandan keyin, uni o'ldirib qo'ygan bilgandan keyin u qo'rqib, gunohga botdim deb o'zin aqldan azadi, aqldan ozib ruhiy kasallikka duchor bo'ladi. Rahmat, o'rningizga egallasangiz bo'ladi. Marhamat, 3-sonda qatnashuvchimiz. Mehrobdan Chayon kitobi tushdi. Abdulla Qodiriyning Mehrobdan Chayon romani 1929-yili жарық көреді. Tikarnan kitobda Anvar bilan Ra'noning umri haqida söylenadi. Bunda Anvar ата-анасынан ерте жетім қалады. Tikarnan шаңырақта 9 перзент болады. Anvar 4-шісі болады. Үлкен әжапасы тұрмысқа шыққан болады. Қалғанларын болса сақлауға берген болады. Анварды сақлауға беруден қалеми әжапасы өзі сақлап алады. Әжапасының үйінде жасайды. Оқытпақшы болады. Оқытуға салып қиналады. Һәм ұстазының алдына барады. Мен өзім сақлап алайын Анварды деп ұстазының апасы айтады. Һәм Анварды сақлап алады. Һәм Анвар менен ұстазының Рана деген қыз болады. Солай етіп Анвар мен Рана бірге үлкейеді. Һәм бір-бірін ұнатады. Оны ұстазы қалемейді һәм Анварды өлтірмекші болады. Яғни өлім жазасына хүкім етеді. Өлім жазасы хүкімі орындалайын деп отырған кезде Анвардың екі ажағасы келіп қалады һәм Анварды құтқарып алып, Анвар мен Рананы қашырып жібереді. Ұзақ-ұзақларға кетіп қалады екеуі. Tikarnan романда нелер сәулеленген дегенде бұл мұхаббатқа ерісу. Шығармадағы Анвар мен Рананың ажыралуына қандай уақиға тәсір етеді? Рананың әкесі наразы болды, қалемейді. Құдайар ханның харамына қыз іздейді, һәм сол жерде Салық Матхумның жақсы қызы бар деп, соны алып кетуі себеп болады. Рахмет. Мархамат, орныңызға елесеңіз болады. 4-сонда қатнасушымыз. Маған түскен кітап Алтын жағыз. Сұлтанмұрат Қайниязов қалеміне тиесілі Алтын жағыз шығармасы Tikarnan мемуарлық шығарма болып, Сұлтанмұрат Қайниязовтың өзінің өмірі туралы жазылған шығарма болып есептелінеді.
Алтын жағыс шығармасы туралы айтатын болсақ, ол сол кездегі Қарақалпақ халқының, яғни мұстақылыққа ерісуден алдыңғы Қарақалпақ халқының басынан кешірген кешірмелері. Сұлтанмұрат Қайниязовтың өзі жоғары лауазымлы кісі болғанлығы үшін, яғни ауыл қожалығы, ветеринария һәм су қожалығынан хабардар кісі болғанлығы үшін бұл пақта ісінің судында қатынасады. Бұл жерде Гдельян һәм Иванов сияқлы судьялардың адалатсыз қарарлары себеплі Сұлтанмұрат Қайниязовтың өзі қамаққа барып, сол жерде судқа қатынасқанлығы да бұл шығармада кеңінен суретлеп берілген болып есептелінеді. Бұнан тысқары, бұл шығарманы оқу арқылы біз сол кездегі Қарақалпақ халқының басынан кешірген кешірмелері, сол кездегі қиыншылықтар хақында да көптеп мағлұмат алуымызға болады. Бұл шығарма 2006 жылы бірінші мәрте Нөкіс қаласында баспадан шыққан болып есептелінеді. Ішіндегі қаһармандар? Ішіндегі қаһармандар текарынан сол Сұлтанмұрат Қайниязовтың өзі, кейін Гдельян һәм Иванов сияқлы судьялар болып есептелінеді. Рахмет, уақытта жұмақланды. Шығарманың алтын жағыс деп қоюының себебі неде? Алтын жағыс деп қоюының себебі, менің пікірімше, әрбір инсан мұқаддес жерді, мұқаддес ватанды ізлейді дейді. Әрбір инсанның мұқаддес ватаны бұл өзінің кеуліндегі тыныштық тапқаны алтын жағыс болып есептелінеді. Ереді толықтырсам, өзі жетім болып өсіп, өзінің ізінде 7 ұлы, 7 қызы, ақылары келіп отырғанда, өмірімнің алтын жағысы осы емес пе деп айтады. Рахмет, орныңызға елесеңіз болады. Нәубетте қатынасушымыз. Тарас Бульба шығармасы. Тарас Бульба шығармасы атақлы рус жазушысы Николай Гогольдің шығармасы болып есептелінеді. Бұл шығармада текарынан отанға сүйіспеншілік, мехр мұхаббат және де өз перзентлеріне болған әкенің қатты қолылығы да сәулеленген болып есептелінеді. Тарас Бульба шығармасында оның алдына Киевтен оқуға келген Тарастың екі ұлы Остап һәм Андрейдің келуінен басылады, һәм сол балаларының отанға болған сүйіспеншілігін күшейту үшін оны Запорожье Сечиға хақиқи елге қызмет етуші әскер болу үшін жібереді. Һәм сонымен бірге екі перзентіменен өзі Запорожье Сечиға барады. Кейін ала болатын болса, поляклар менен казаклардың ұрысы басыланып кетеді. Қамалы басыланған уақытта кенже ұлы Андрейдің поляктың діндар қызын жақсы көріп қалуы менен себебіменен өзінің еліне, әкесіне, ағасына, өзінің халқына қиянат етуіменен кешеді. Ал кейін болатын болса, Андрейді өзінің әкесі өлтіруіменен кейін ағасы Остаптың поляклардың қолына түсіп асылуыменен және де әкесі Тарастың да асылуыменен жұмақланады. Текарғы идея не еді? Бұл шығармада текарғы идея отанға болған сүйіспеншілікті бұл кітапты оқып отырған оқырманға көрсетіп беру. Бұл жолда хаттегі өзінің ағайын туысқанлары, яғни айтажақ болғаным, өзінің туысқанынан өзінің халқы ешқашан артықша бола алмайды. Отан бірінші орында. Бұл шығармада Остап пенен Андрей Киев академиясында оқып келеді, һәм оны әкесі Тарас Бульба қандай қарсы алады, яғни қалай күтіп алады, һәм не үшін ол Остап пен төбелесуге дейін барып қалады. Тарас ішіп отырған уақытында кеп қалады, екі ұлы. Сол уақытта маған асылма, артықша әрекетлерді қылма деп тұңғыш ұлы ескертеді. Бірақ ескертуіне бола, бәрібір сен маған қол көтермексің бе, сен мен ұрыспақшысың ба менен деген сұраулар менен кейін ала Тарас онда басыла жекеме-жеке күш сынасып көреміз деуменен бұл ортадағы тартыс жанжалге, төбелеске айланып кетеді. Толығырақ қылып кетсем, бірінші олар үйіне кіріп келген уақытта Тарас киімлеріне күледі, яғни
сол екі ұлының киіп келген киіміне күледі, һәм оған әкесі болса да кешіре алмай, осылап кейін төбелесуге дейін барады. Осы шығарманы қаралпақ тіліне аудармалаған кім? Һәм нешінші жылы шығады? Мархамат, өзіңіз? Толбай Қабыл һәм Жаңабай Нарымбетов 1964 жылы баспадан шығады. Рахмет, орныңыз иелесеңіз болады. Қадырданлар, міне көріп тұрғаныңыздай, мен оқыған кітап шартында қатынасушыларымызбенен орылап болдық. Енді нәубет төрешілерімізге бұл шартта қатынасушыларымыз қандай балл алғандығын біліп аламыз. Екінші шарт бойынша қатынасушыларға төрешілерімізбен бірге ойласқан халда қойылған балларды айтып өтсем, бірінші қатынасушымыз Гүлстан Ембергенова Қарақалпақнама шығармасы хақында мағлұматларды толық жеткізіп беруге әрекет етті, бірақ мағлұматлар ұлымалық мәністе болып кетті, һәм толық ашып бере алмады. Сұрауларға келсек, бірінші сұрауға толық жауап бере алмады, екі сұрауға да шала жауап берді, яғни толық жауап бере алмады. Соның үшін 7 балл қойдық. Екінші қатынасушымыз Ирада Тұрсынбаева, өткен күндер шығармасы бойынша бұл қызымыз оқығанлығы белгілі болып тұрды. Себебі шығармаларды сол ішіндегі жыллары менен, олардың сол шығарманың жиналған уақытынан бастап жыллары менен толық айтып өтті. Сұрауларға да дұрыс жауап берді, екі сұрауға да. Соның үшін бұл қызымызға 9 балл қойдық. Үшінші қатынасушы Мираддин Ешмұратов Мехраптан Шаян шығармасы хақында білген мағлұматларын жеткізіп беруге әрекет етті, һәм екі сұрауға да жауап бере алмады, сондықтан бұл қатынасушыға 6 балл қойдық. Төртінші қатынасушы Паризат Жұманова алтын жағыз шығармасы бойынша түсініктерін айтып өтті, 7 балл бердік. Кейінгі қатынасушы Дилшат Қожабаев Тарас Булва шығармасы хақында толық ашып беруге әрекет етті, сұрауларға да жауап беруге әрекет етті, сондықтан бұл қатынасушыға 8 балл қойдық. Телеойынымыздың үшінші шартына де нәубет жетіп келді. Бұл шартымыз сұрау жауап деп аталады. Әр бір қатынасушымызға 5 сұраудан беріледі. Әр бір дұрыс жауап болса 10 балл менен бақаланады. Демек, бұл шартымызды біз Гүлстан менен басылаймыз. Мархамат, бірінші санда қатынасушымыз. Егер таяр болсаңыз басылаймыз. Жирен жанры бойынша қандай шығарма? Гүлайша Есемұратова қалеміне тиесілі? Повесть. Повесть, жауабыңыз дұрыс. Әбілқасым Фирдауси Шахнама кітабын жазу үшін қанша уақыт сарфлаған? 35 жыл өмірін сарфлаған. Қос қатарларымен жазылған Макария Сұлу романы кімге тиесілі? Любреген Жұмамұратовқа тиесілі еді. Нәубеттегі сұрау. Бірінші сұрауменен байланысылы. Гүлайша Есемұратованың сол біз сөз еткен Жирен повесінде үйленгеннен кейін дәрхал ұрысқа кеткен қаһарман кім еді? Білмеймін. Толыбай. Абдулла Қахар оны өзбек поэзиясының құяшы деп атаған. Ол кім? Өткер Хашим. Абдулхамид Чолпан еді. Рахмет, орныңызды иелесеңіз болады. Нәубеттегі қатынасушымыз Мархамат. Даярмыз ба? Дыққат етің. Федор Достоевскийдің Жинаят һәм жаза шығармасында бас қаһарман кім? Раскольников еді. Пірімқұл Қадировтың Бабур патша һәм Тимурилер тарихын сәулелендірген белгілі романы қайсы? Пірімқұл Қадировтың Юлдызлы түрлер. Жауабыңыз дұрыс. Дәрушалы бай, Ақпан бай. Қайсы дастан қаһармалары? Едіге. Бозоғлан дастаны еді. 1900 һәм 1944 жылдар арасында жасап өткен Антуан де Сент-Экзюпери Францияның белгілі жазушысы болуымен бірге және қайсы кәсіп болған? Үшуші. Жауабыңыз дұрыс. Нәубеттегі сұрау. Бердақ шайыр Мойнақтың Ұс ауылында туылған. Бұл ауыл хақында болса, жазушы Карамадин Султановтың романында бар. Бұл қайсы роман? Ағдария романында. Ағдария. Жауабыңыз дұрыс. Рахмет, орныңызды иелесеңіз болады. Нәубеттегі қатынасушымыз Мархамат. Даярмыз ба, Мираддин? Дыққат етің. Ғазел сөзінің мәнісі қандай? Бұл араб тіліндегі сөз болып, мұхаббат мәнісінде, аял қыздарға мұхаббат мәнісінде. Қанатлы қосықлардың бірі болған Қашан рахатлене дұрсан қосығының авторы кім? Әжінес Қосыбай. Бердақ Қарғабайұлы. Өгіз жыраудың хақиқи аты кім? Жауап жоқ. Қожамберген жырау еді. Белгілі Қысахан екі түрлі замандыда көріп шығармаларында сәулелендірген. Ол кім? 1880-1936 жылдар жасап өткен? Жауап жоқ.
Аятберген Мусаев еді. Пірімқұл Қадировтың «Жұлдызлы түнлер» романда Бабур Хинстанды елеместен алдын қайсы аймақты өзі үшін стратегиялық орай деп, екінші отан деп таңлайды? Кабул. Жауабыңыз дұрыс. Рахмет, оныңыз елесеңіз болады. Нәубеттегі қатынасушымыз мархамат. Таяр болсаңыз, дыққат етің. Саид Ахмат дүртушілігіне тиесілі ең үлкен шығармаларының бірі? Уфук роман. Жауабыңыз дұрыс. Нәубеттегі сұрауымыз. Даниэл Дефоның Робинзон Крузо һәм оның басынан кешіргенлері шығармасында Робинзон қайсы хайуанларды қолға үйреткен? Ешкі, тотықұс Һәм ит. һәм ит. Жауабыңыз дұрыс. Нәубеттегі сұрау. Махмуд Хожа Бекбудидің белгілі драмалық шығармасы? Бұл Падар көше. Уф шығармасында пошташы жігіттің аты қандай еді? Умматулла еді. Абдулхамид Чолпан қайсы шығармасы менен өзбек әдебиетінде үлкен орын иелеген? Кеше һәм күндіз шығармасы еді. Рахмет, орныңызды елесеңіз болады. Нәубеттегі қатынасушымыз мархамат. Таярмыз ба? Дыққат етің. Англиялы белгілі драматург Уильям Шекспир өзінің қайсы белгілі шығармасында дәслепкі рет инсан реңі, яғни психологиялық көзқарас һәм ішкі монологларға жүдә терең ахмет берген? Гамлет. Жауабыңыз дұрыс. Мың бір түн ертекілерінде ең белгілі қаһармандардың бірі. Ол Сим-Сим ашыл деген сиқырлы сөзді қолданған қаһарман. Али Баба. Али Баба. Жауабыңыз дұрыс. Адыл Якуповтың Ұлғыбек ғазинесі романында ұлы алып Ұлғыбектің ең үлкен ғазинесі деп баха берілген байлық не еді? Білмеймін. Кітапханасы. Төлепберген Қайыпбергенов қайсы повесінде ауыл балаларының ұрыс уақытында педагогерлік минетін сәулелендірген? Мұғалімге рахмет. Секретар шығармасында еді. Нәубеттегі сұрау. Маугли шығармасында Мауглиге қарсы күрескен жыртқыш? Жолбарыс. Бұл Шерхан Жолбарыс. Шерхан Жолбарыс. Рахмет, сізге аталған 5 сұрауымызға жауап алуға харекет еттік. Орныңызды елесеңіз болады. Қадырданалар, міне көріп тұрғаныңыздай сұрау жауап атамасындағы шартымызды жұмақлап алдық. Нәубет төрешілерімізге мархамат. Бұл шартта қатынасушыларымыз қандай балл алды? Бірінші қатынасушымыз берілген 5 сұраудың біреуіне жауап беріп 10 балл алды. Екінші қатынасушымыз Эрада болса, берілген 5 сұраудың 3-еуіне дұрыс жауап беріп 30 балл алды. Үшінші қатынасушымыз Мераддин берілген 5 сұраудың біреуіне дұрыс жауап беріп 10 балл қойылды. Паризат берілген 5 сұраудан 2-еуіне дұрыс жауап берді, 20 балл. Hamne 5-ci қатынасушымыз Дилшат берілген 5 сұраудың 3-еуіне дұрыс жауап беріп 30 балл алды. Үш шарт бойынша жұмағын айтатын болсақ, бірінші қатынасушы Гүлстан Ембергенова жамы 23 балл топлады. Екінші қатынасушымыз Эрада Тұрсынбаева 47 балл топлады. Мираддин Ишмуратов 23 балл топлады. Төртінші қатынасушымыз Париза Жуманова 35 балл топлады. Бесінші қатынасушымыз Дилшат Хожабаев 45 балл топлады. Бұндан көрім тұрыпты бүгінгі теле ойынымыз жеңімпазы Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалының 1-ші курс магистранты Ирада Тұрсынбаева болады. Ирада, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әлбетте, жыл ақырында финал басқышында және студиямызда күтіп қаламыз. Һәм бүгін филиал жәмәті тарапынан таярланған сауғасы бар екен. Әлбетте, қатынасушыларымызға тапсыруға рұқсат береміз. Мархамат. Бүгінгі білімлер бәйгісі ойыны жүдә ажайып өтті. Оқушыларымыз өздерінің білімлерін көрсете алды деп ойлаймын. Кейінгі басқышларда, кейінгі финал басқышында Ирада қызымыз өзін көрсете алады деп ойлаймын. Һәм табыстар тілеймін. Қалған қатынасушыларға да еледе кітап оқып, жақсы нәтижелерге ерісуіне тілектеспін. Һәм бүгінгі жарыс қатынасушыларына филиалымыз атынан кішігірім сауғамыз бар еді. Мархамат, тапсырсаңыз болады. Білесіз бе,
Кітаптың әрбір бетінде бір тағдыр, әрбір жолында бір сыр, әрбір сөзінде өмірдің бір сабағы жасырын. Сондықтан да кітапқұмар тек қана оқушы емес, ол ойлаушы, іздеуші, пікірлеуші инсан. Міне осындай инсанлар қатарында болың деген жақсы тілеклермен бүгінгі көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Қош, сау, саламат болың.